بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام، آپ دور دراز کا سفر کر کے یہاں پر تشریف لائے۔ میں آپ تمام احباب کو اپنی طرف سے، جامعہ کے تمام اساتذہ، تمام معاونین اور تمام طلباء کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر اپنے مادر علمی تشریف لائے۔ اللہ رب العزت یہ محبتیں ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ آج ہم جن ہستیوں کا تذکرہ کرنے کے لیے یا ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، داتا صاحب کا عرس ہے، عرس اعلیٰ حضرت ہے، قبلہ مفتی صاحب علیہ رحمہ کا یوم وصال ہے، قبلہ استاد گرامی استاذ القرآ حضرت قاری ظہور احمد سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چیلم شریف ہے، اور مجلس علماء نظامیہ کے ممبران ان کا یہ سالانہ اجلاس بھی ہے۔ تو کتنا حسین امتزاج ہے کہ داتا صاحب کو دیکھیں، وہ برے صغیر میں آئے، انہوں نے آ کے جو علم کی شمع روشن کی۔ آج 981واں عرس ہے، آج تک ان کا فیض جاری ہے۔ اس کے ساتھ امام اہل سنت، ہم سب کے سروں کا تاج، اہل سنت کی پہچان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، ان کا یوم وصال اسی ماہ کا ہے۔ ان کو دیکھیں کہ آج تک ان کا فیض جاری ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت ان کا فیض جاری رہے گا۔ اسی طرح قبلہ مفتی صاحب علیہ رحمہ کہیں دور دراز سفر کر کے وہ تشریف لائے، ان کے والد گرامی ہمارے دادا جان، تو یہاں پر پنجاب میں تشریف لائے۔ پھر انہوں نے ایک وقت ایسا آیا کہ پورے پاکستان پہ حکومت کی، الحمدللہ۔ اچھا، اس وقت جو ان کا فیض جاری تھا وہ تو تھا ہی، خود زندہ تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن جو فیض ہم نے ان کے وصال کے بعد دیکھا کہ طلباء کا جمع غفیر، آٹا موجود نہیں ہے، کھانے کے لیے چیزیں موجود نہیں ہیں، تقریباً 1200 طالب علم بیٹھا ہوا ہے، لیکن ایک اللہ کا ولی اٹھتا ہے، وہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ لا کے دیتا ہے کہ یہ جامعہ نظامیہ کے طلباء کی خدمت کے لیے۔ یہ منٹوں کی بات ہے، گھنٹوں کی نہیں، منٹوں کی بات۔ میں اپنا بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے ایک مرتبہ قبلہ استاد گرامی کو عرض کیا، استاد جی تسی اینی بھرتی کر لیندے ہو، روٹی دے کھان واسطے پیسے نہیں ہوتے، آٹے کا مسئلہ بنتا ہے، یہ وہ ہے۔ قبلہ استاد صاحب نے فرمایا کہ یہ تیرے میرے بس میں ہوتا تو ہم یہ کوئی بات کرتے، یہ جس کا کام ہے وہی چلائے گا اس کو، تم پریشان نہیں ہو۔ تو ایسے لوگوں کا فیض ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے آج کے ممدوح حضرت استاذ القرآ قاری ظہور احمد سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساری زندگی جب سے میں نے دیکھا ہے، میں نے ان کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے جب ناظرہ شروع کیا تو مجھے یہ یاد ہے، لائبریری جہاں پہ اب قبلہ بٹ صاحب بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کمرہ ہوتا تھا، قاری ظفر قریشی صاحب، اللہ پاک غری کی رحمت فرمائے ان کو، وہ موجود تھے، قاری سلیمان صاحب ہوتے تھے، اس طرح کے احباب موجود تھے اس وقت۔ تو قبلہ قاری صاحب
सच्ची बात है कि जी वो मौके कि जहाँ आदमी अपने बीवी बच्चों को भूलता है, उस्ताद वहाँ भी हर एक को याद रखते थे। ये अभी कुर्बानी की ईद के मौका पे मैं घर में बैठा हुआ था तो मुझे फ़ोन आया किसी अननोन नंबर से, तो मैंने उठाया तो किबला कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके आवाज़ में नकाहत थी तो मुझे समझ नहीं आई कौन। तो किबला कारी अहमद रज़ा साहब ने स्पीकर खोल के कहा कि जी मैं अहमद रज़ा बोल रहा हूँ, अब्बा जी आपसे बात करेंगे। ईद मुबारक कही, दुआएं दी, साथ ये कहा कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। ये अल्फाज थे। तो अगर हम इन बुज़ुर्गों का तज़किरा करना शुरू करें या ज़िक्र करते रहें, सच्ची बात है कि हर आदमी आप में से ऐसा है कि घंटों उसके ऊपर बात कर सकता है। लेकिन मुझसे पहले किबला डॉक्टर साहब ने जिस तरह फरमाया कि हमारे बुज़ुर्गों का ये एक दीन के साथ मोहब्बत और उनके इखलास का एक ये नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई और फितना जो है वो हमने अपने अंदर घुसने नहीं दिया। जैसे आजकल ये राफ़ज़ियत और ये दूसरी चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जामिया निज़ामिया रिज़विया का ये तुरा इम्तियाज़ है, उसके फ़ुज़ला का ये तुरा इम्तियाज़ है कि ऐसी कोई बेहुदा बात, कोई चीज़ इन अहबाब के ज़हन से या मुँह से नहीं आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो हम सब को इन फितनों से महफूज फरमाए और हम सब को अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। मैं एक बात आखिर में आप अहबाब के लिए गुजारिश करूँगा, क्योंकि पूरी दुनिया में सफ़र करना होता है, पूरे पाकिस्तान में सफ़र करना होता है, तो दो चीज़ों का मेरा भाई बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक, जब आप किसी को बुलाते हैं स्टेज पर, अलक़ाबात से नवाजते हैं, तो मैं दस्त बस्ता आपसे गुजारिश करूँगा कि इनसे ज़रा परहेज़ किया जाए या वही अलक़ाबात से नवाजा जाए जिसके वो काबिल होता है। दूसरे नंबर पर किबला मुफ्ती साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कभी कभी इकट्ठे बैठते हैं तो वो फरमाते हैं यार कि हम इतनी बेरुखी कौम हैं कि हम अपने बुज़ुर्गों का जनाजा भी सही नहीं पढ़ सकते। हालांकि हमें बताया गया है, हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि जनाजा जितना पीछे पड़ा जाएगा उतना ज़्यादा सवाब होगा, लेकिन हम में से ये जब से ये कैमरे आए हैं मुसीबत बनी कि मेरी तस्वीर आ जाए, मेरी तस्वीर आ जाए, तो हम अपने जनाजे भी सही नहीं पढ़ सकते। तो आप इस चीज़ के ऊपर अपने लोगों की तरबियत करें, वरना ये इज़्ज़त, ये आबरू, ये मोहब्बत, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की देन है। ये फ़ेसबुक या ट्विटर या इन चीज़ों से नहीं मिलेगी। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अर्श तक पहुंच सकते हैं। अगर अल्लाह ने ना चाहा तो आप जितनी मर्ज़ी तस्वीरें बनावटी बनाकर अपनी फ़ेसबुकों पे लगाते रहें, कुछ नहीं होगा। तो मैं ये आप अहबाब से गुजारिश करूँगा कि आप इस चीज़ के ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दें और अपने बच्चों के ऊपर ख़ुसूसी नज़र रखें। आज का ये फितनों का दौर है, अल्लाह पाक सबको तमाम मुसीबतों से बचाए। मैं एक मरतबा फिर जामिया निज़ामिया रिज़विया के असातिज़ा, मुआविनीन, अपनी तरफ से, तमाम अहले खाना की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से और तलबा की तरफ से आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के हाल पे रहम फरमाए। हमारे बुज़ुर्ग जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, उनके दराजात बुलंद फरमाए। और जो हमारे बुज़ुर्ग मौजूद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उनको से सलामती के साथ उम्र खिज़री अता फ़रमाए। व मा अलैया इल्लल